हुबळीची विद्यार्थिनी नेहा हिरेमठीची बरोबर हत्या झाली तुम्हाला माहिती आहे. तिला 2 मिनिटं थांबून आपण श्रद्धांजली द्यायची आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही 2 मिनिटं थांबावं ही तुम्हाला विनंती. ओम शांती शांती शांती. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. अब की बार बोलो भारत माता की. धन्यवाद. बरोबर आहे. भारत माता की. मगाशी काय सांगितलं, हात वर करायचं म्हणून सांगितलं की नाही. भारत माता की जय श्रीराम, जय श्रीराम. धन्यवाद. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगितली, अब की बार बसलेले हात वर करा, उठून हात वर करा. अब की बार, अब की बार. धन्यवाद. आता शांत बसा. भारतीय जनता पार्टी उत्तर क्षेत्र मतदार समावेश करायचा म्हणून गेले 8-10 दिवस चर्चा असताना आज हा समावेश ठरला. तसं बघितलं तर सदाशिवमध्ये खुल्या जागेमध्ये हा समावेश घ्यायचं ठरलेलं होतं. पण पाऊस येतोय म्हटल्यानंतर, चर्चा सुरू झाल्यानंतर गांधी भवनमध्ये हा कार्यक्रम घ्यायचा ठरला. आणि समस्या झाली ही तुमची म्हटल्यानंतर महिलांना खाली बसायची वेळ आली. त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी तुमचे आम्ही क्षमा मागतो, कारण तुम्हाला खाली बसायची वेळ आली. तरी पण तुम्हाला मला सांगितलंय, खाली बसणं ही भारतीय बैठक आहे, ती सन्मानाची बैठक आहे. आनंदानं बसला म्हटल्यानंतर तुम्ही आनंदानं बसलाय, तुमचंही अभिनंदन. धन्यवाद. बघा, बसलेल्यांसाठी खुर्चीवर त्याने काढावं. कर्नाटकमध्ये आपलं सरकार नाही तेव्हापासून बघतोय तर फक्त महिलांच्यावर अत्याचार आणि अन्याय होत आलेला आहे. तुम्हाला माहित असेल, फक्त 2 ते 3 महिने झाले इथेच वंटमुरीमध्ये एका महिलेवर तिला विवस्त्र करून तिच्यावर अत्याचार केला गेला. त्यावेळेला इथं अधिवेशन चालू होतं, तरी सुद्धा कोणीही सुद्धा जाऊन त्या विषयावर चर्चा केलेली नाही. तर फक्त तिथं पोहोचले ते आपले भाजपाचे नेते आणि त्याच्यावर त्यांनी ऍक्शन घेतलं. तसंच परवाच तुम्ही बघितलेलं आहे, आनंद तेलकेजी साहेबांनी सांगितले, आता हुबळीमधील नेहा हिरेमठ तिला कॉलेजच्या कंपाऊंड मध्ये बिनडोळ्या तिचा 10 वेळा मारून चाकूनी मारून खून करण्यात आला. तरी सुद्धा ते पर्सनल विषय असं बोलतात. विचार करायला पाहिजे महिलांना. आज हा महिलांवर अत्याचार थांबायला पाहिजे, तर आपण पुढे होऊन सगळ्यांना समजावून सांगितलं पाहिजे आज मोदीजींची गरज किती आहे देशाला. म्हणून प्रत्येकाला आम्ही विनंती करतो, कारण आज हुबळीमध्ये झालेलं आहे, परवा वडपूरला झालं, उद्या तुमच्याही मुलीला होऊ शकते, माझ्याही मुलीवर होऊ शकते. म्हणून हे इथंच आपण थांबवलं पाहिजे. त्या दृष्टीतून महिलांना कळकळीची विनंती आहे, महिलांना आजच वचन घ्या, प्रत्येक महिला घरोघरी जाऊन जे काही आपल्या
पंतप्रधान करायचं असेल तर आपल्या बेळगाव लोकसभेतून जगदीश शेट्टरजींना बहुमताने जास्तीत जास्त मतं देऊन आपण लोकसभेला पाठवलं पाहिजे. तर खरोखर मी पुन्हा पुन्हा विनंती करतो महिलांनो, आज जर आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, जर सुरक्षा मिळत असेल तर ती फक्त भारतीय जनता पक्षाकडून आणि आपल्या सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदीजींच्याकडून. म्हणून सर्वांनी आजच वचन करून आत्तापासूनच कामाला लागा. सुट्टीचे दिवस आहेत पण कोणीही गावाला जाऊ नका. कोण गावाला गेलेले असतील तर त्यांना बोलवून घ्या. बोलवून घेऊन त्या दिवशी उन्हाचे दिवस आहेत त्यासाठी 10च्या आत, सकाळी 10च्या आत वोटिंग व्हायला पाहिजे आणि प्रत्येक महिलांनी घरोघरी जाऊन वोटिंग करून घ्या आणि मोदीजींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवा म्हणून सांगून शेवट आमकी बात ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದರ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನ ನೋಡೋ ತರ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಂತವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇದಾರ್ ಲಿಂಗಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೂಡ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತವರು ಮೋದಿ ಅವರು. ಅದರ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅದು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಯಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೂಡ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ हिंदू हृदय सम्राट त्यांच्या बी मूर्ती मुंबईच्या समुद्रामध्ये बांधत आहे. ते बी आता कंप्लीट होणार. त्यामुळे नरेंद्र मोदी साहेबाला एक जयघोष आता मी करायला पाहिजे हे सगळं काम केल्यानंतर. बोलो भारत माता की, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕನಸನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 33% ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಕೆಲಸ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಬಹಳ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿತು ಮದುವೆ ಆಗತಕ್ಕ ಅದು ಪೂರ್ಣ ದುಡ್ಡು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷ ತನಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಲ ಸಂಜೀವನಿ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ತನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಸಂಜೀವನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ 2,000 ಕೊಡೋದು, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 ದಿವಸ ನಡೀತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಈಗ 8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಹೊಡೆದು ಒಂದೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ
ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರು ನಿಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. 2000 ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ್ತಾವ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರ ತಾಯಂದಿರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗ ಆ ತಾಯಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಮ್ಮಿ ಸೆಗಣ ಎಮ್ಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಉರೋದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆಕಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಂತ ಕಚ್ಚಾ ಉರೋಲ, ಕಚ್ಚಾ ಕುಳ್ಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸು, ಬಡವರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಈ 5 ವರ್ಷದೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನು ಸಂಜೀವತ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಮಣಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಣಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ 33% ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಶಾಸಕರನ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 33% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ 33% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಆಶಯ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ 1 ದಿವಸ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದೊಳಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತ ವಾದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೆಯೋ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನದ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದೊಳಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದವರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಿನವ್ರಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬನಾರಸ್, ಕಾಶಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತವ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 6 ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಾಳೆ ಬರೋ 7ನೇ ತಾರೀಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ನನ್ನ ಮತದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತವನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಿದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕೂಡಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಭವನ
ಒಂದು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 99% ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಕನಸು, ಅನಿಸಿಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೋದಿಯವರು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದ ಬರೀ ಮುಂಚೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು, ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಸಭೆ, ಜಡಿಪಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, MLA, MP ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ಇವತ್ತು MLA, MP ಗಳಲ್ಲಿ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ. ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವನ್ನ ಬಲಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಒಬ್ಬಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಳೇ ಇವತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಹದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಹಿತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಪಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ
Thank you.